नमस्कार विद्यार्थी मित्रों. Today we are going to start a new chapter called acid, base and salt. In our previous class we have been learnt about the state of matter, and this chapter is also important for the basic understanding or basic concept of chemistry. So after understanding of different type of state, solid, liquid and gas, now we are going to start another concept called acid, base and salt. I think you are very well know about acid, base and salt. Actually in your 7th or 6th grade or 6th standard, you have been also learnt about what is acid, what is base and what is salt. As we know that acid have a different characteristic, base have a different characteristic and salt have a different characteristic, and we also knows very well when acid and base combine to form salt and water, right? So basic કેટલીક વસ્તુઓ આપણે આગળના સ્ટાન્ડર્ડની અંદર already study કરીને આવી ગયા. So in this chapter we will discuss about the basic terminology of acid, base and salt, and after understanding of acid, base and salt, later we will discuss what is the application of acid, base and salt, and according to this concept we will learn also about the pH, right? But before starting acid, base and salt, first of all we should understand different type of molecules. Actually whenever we study acid, base and salt, so acid, base and salt also exist in ionic form or specifically in molecule form and sometimes of atomic ion form, right? So first of all we will try to understand the types of molecule, types of ion and specifically types of salt, right? So let us start the basic understanding of molecule. But as we know that molecule generally જે ફોર્મ થાય છે એ ઘણા બધા એટમ જે છે એના કોમ્બિનેશન થાય, એટમનું કોમ્બિનેશન થાય ફિક્સ પ્રોપોર્શનની અંદર, તો મોલેક્યુલ છે એમનું ફોર્મેશન થાય. ધેટ મીન્સ મેની એટમ કમ્બાઇન ટુ ફોર્મ મોલેક્યુલ. એનાથી આપણે સૌ ઓલરેડી પરિચિત છીએ, રાઈટ? બટ જ્યારે પણ આપણે કેમેસ્ટ્રીને સારી રીતે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરવી છે તો એ દરમિયાન સ્પેસિફિકલી આપણે એ સમજવું પડશે કે અત્યાર સુધી તો આગળના સ્ટાન્ડર્ડની અંદર જ્યારે આપણે સ્ટડી કરવા જઈએ તો એ દરમિયાન આપણી સામે કુલ ટોટલ 118 એલિમેન્ટનો સ્ટડી આપણે કરવાનો આવશે. ધેટ મીન્સ પિરિયોડિક ટેબલ છે એમની અંદર અત્યાર સુધી અપ ટુ નાવ 118 એલિમેન્ટ જે છે એ ડિસ્કવર થયા છે, અને એ ડિસ્કવર થયેલા એલિમેન્ટ છે એમને પિરિયોડિક ટેબલની અંદર ડિફરન્ટ વેથી આપણે એમને જોઈએ છીએ અને એમને સ્પેસિફિક મેનરની અંદર એમને ફિલઅપ કરવામાં આવે, રાઈટ? બટ આપણે આ સ્ટાન્ડર્ડની અંદર બધા જ એલિમેન્ટનો સ્ટડી નથી કરવાનો. બટ અપ ટુ નાવ મતલબ ઇન ધીસ સ્ટાન્ડર્ડ આપણે જે સ્ટડી કરવાનો છે એ 1 to 30 એલિમેન્ટનો સ્ટડી કરવાનો છે. Then only we can understand acid, base and salt. So first of all, before understanding the concept of acid, base, first of all we should learn about the different type of molecule. अगर molecule and understanding करवा છે તો એના માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે કેવી રીતે ફોર્મેશન થાય, કેવી રીતે ડિફરન્ટ ટાઈપના મોલેક્યુલ હોય તો એની અંદર આપણે માસની કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ, પર્સન્ટેજની કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ, અથવા તો કેમિકલ રિએક્શન છે એને આપણે થોડા ઘણા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરીએ, થોડી એવી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય, then only we can understand the concept of acid, base and salt. So let us start. The name of element and atomic number and atomic mass. So first of all the question come into our mind, what is atomic number and atomic mass?
તો એના માટે અગર આપણે ડિફરન્ટ એલિમેન્ટ છે એમના કંઈક ના કંઈક આગળના સ્ટાન્ડર્ડની અંદર થોડા એવા નામ આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરીને આવી ગયા છું. સમ નેમ જે છે એ નેમ તમારા માટે નવા પણ હશે અને કેટલીક વસ્તુઓ અથવા તો કેટલાક કોન્સેપ્ટ તમારા માટે ન્યૂ પણ હશે. સો અત્યારે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે પ્રમાણે અહીંયા આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરીએ એ પ્રમાણે તમે ધીમે ધીમે મારી સાથે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરવાની ટ્રાય કરજો. રાઈટ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ ઇઝ એટોમિક નંબર? Now the question is atomic number. Atomic number is nothing but each element are arranged in periodic table based on atomic number. That means કે કોઈ બી એલિમેન્ટ હોય તો એને પીરિયોડિક ટેબલની અંદર એટોમિક નંબરના અકોર્ડિંગ અરેન્જ કરવામાં આવે. In short, if you want to say in another language, we can say also each atom have its specific atomic number. That means કે કોઈ બી એલિમેન્ટ આપણે કન્સિડર કરીએ, સપોઝ હાઇડ્રોજન છે તો એમનો એટોમિક નંબર 1 છે, હિલિયમ છે તો એનો એટોમિક નંબર 2 છે, કાર્બન છે તો એનો એટોમિક નંબર 6 છે. તો each element has a specific its atomic number. રાઈટ. અને વાય એટોમિક નંબર? બીકોઝ જ્યારે પણ કોઈ એલિમેન્ટ છે એને જ્યારે આપણે પીરિયોડિક ટેબલની અંદર અરેન્જ કરીએ તો એ દરમિયાન બેઝિસ ઓન એટોમિક નંબર એમને પીરિયોડિક ટેબલની અંદર અરેન્જમેન્ટ કરવામાં આવે છે. હવે વાય સ્પેસિફિકલી એટોમિક નંબરના અકોર્ડિંગ? તો એના માટે જ્યારે આપણે પીરિયોડિક ચેપ્ટર નામ પીરિયોડિક પ્રોપર્ટી ઓર પીરિયોડિક પીરિયોડિસિટીનો સ્ટડી કરશું તો એ દરમિયાન આપણને ખૂબ સારી રીતે સમજમાં આવશે. બટ અત્યારે એટોમિક નંબરનો મતલબ આપણે શું સમજશું કે કોઈ એટમ હોય અથવા તો કોઈ એલિમેન્ટ હોય તો એનો સ્પેસિફિક એટોમિક નંબર હોય. તો હવે સ્પેસિફિક એટોમિક નંબર આપણે કયા એલિમેન્ટને કેવી રીતે જોઈશું? તો અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અને નંબરની અંદર જોતા જઈએ. તો એટોમિક નંબર 1 છે તો એટોમિક નંબર 1 ની અંદર એલિમેન્ટ કયું છે? હાઇડ્રોજન. અને એમની સાઇન શું થશે? H. બીકોઝ એનો જે ફર્સ્ટ લેટર છે એ કયો છે? S. અને એનો એટોમિક માસ કેટલો થશે? 1. અને ધીસ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન. હવે ઇલેક્ટ્રોન કોન્ફિગરેશન વિશે તમને એટલો બધો ખ્યાલ ના પણ હોય તો ચાલશે, બટ અત્યારે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે તમારે આને માત્ર સારી રીતે એક વખત જોઈ લેવાની છે કે આવી કંઈક ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન આપણે જ્યારે આગળ વધશું ત્યારે આપણે સેમ કોન્ફિગરેશન છે એને આપણે સમજવાની પણ છે, કઈ રીતે ફિલઅપ થાય એ પણ આપણે એમનો સ્ટડી કરવાનો છે. બટ રાઇટ નાવ તમે કોન્ફિગરેશન તમને યાદ નહીં હોય તો પણ ચાલશે, બટ અત્યારે આપણને 4 થિંગ્સ જે છે એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થવી જોઈએ. વિચ વન? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એટોમિક નંબર. That means we can see here in first column here જે sequence છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So that is basis on atomic number only. Right. So આ કોલમ ને આપણે એટોમિક નંબર જે છે એ કન્સિડર કરશું. સપોઝ if I say number 6, that means 6 નંબર કોનો છે? કાર્બનનો. and its sign is C and atomic mass is 12. તો આપણે અત્યારે 4 કોલમ જે છે બરાબર એને આપણે સમજવાની છે અને એમને યાદ પણ રાખવાની છે, બીકોઝ જ્યારે આપણે આગળ આવીએ તો એ દરમિયાન આપણે આમનો વ્યુજ અમાઉન્ટની અંદર એમની એપ્લિકેશન છે અથવા તો એમનો યુઝિસ થશે. રાઈટ. નાવ ફર્સ્ટ કોલમ થઈ ગઈ એટોમિક નંબર. સેકન્ડ છે એ એટોમિક નંબર અકોર્ડિંગ એ એલિમેન્ટનું નામ છે, જેમ હમણાં ઓલરેડી વી ડિસ્કસ ઇચ એલિમેન્ટના સ્પેસિફિક એટોમિક નંબર છે, તો અત્યારે આપણે એમને યાદ રાખવા પડશે. અને જે સાઇન છે તો સાઇનની અંદર આપણે હિલિયમ છે તેનો ફર્સ્ટ 2 લેટર, લિથિયમ છે તેનો ફર્સ્ટ 2 લેટર, તો આપણે 1 to 2 ટાઈમ્સ એમને રાઇટ કરશું, ત્યાર પછી એમને ઓરલી આપણે એમને બોલશું તો આપણે આપ ધીરે ધીરે આ એલિમેન્ટ છે એ આપણને યાદ રહેતા થઈ જશે. રાઈટ. અને ઇઝીલી આપણે મેમોરાઇઝ કરી શકશું, અને જેટલા તમે ઇઝીલી મેમોરાઇઝ કરશો અત્યારે એટલી જ હેલ્પ તમને આગળના સ્ટાન્ડર્ડની અંદર થશે. રાઈટ. હવે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે 1 to 10 એલિમેન્ટ જોઈએ તો હાઇડ્રોજન ટુ નિયોન. તો સૌ પ્રથમ હાઇડ્રોજન, આફ્ટર ધેટ હિલિયમ, લિથિયમ, બેરેલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન અને નિયોન, અને આ એમની સાઇન છે. રાઈટ. હવે એટોમિક માસને આપણે યાદ રાખવાના નથી. હવે આપણે શું યાદ રાખવાનું છે? બે જ વસ્તુ, એટોમિક નંબર
એન્ડ એનું નેમ અને એની સાઇન. હવે સાઇન તો જે છે એ તો નામ ઉપરથી બની જશે, પણ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇનિશિયલ સ્ટેજે આપણે આ બે કોલમને યાદ રાખવાની છે. રાઈટ, તો કેવી રીતે આપણે એમને યાદ રાખશું તો આપણે જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે બોલતું જવાનું છે 1 નંબરની અંદર કોણ છે? હાઇડ્રોજન. 2 નંબર હિલિયમ. ત્યાર પછી આવું 2 થી 3 વખત આપણે ઓરલી ચાન્ટિંગ કર્યા પછી એટલીસ્ટ આપણને કોઈ એવું પૂછે કાર્બન છે તો એનો એટોમિક નંબર કેટલો થશે? તો 6. નાઇટ્રોજન છે તો એનો એટોમિક નંબર કેટલો થશે? તો કે 7. રાઈટ, તો એવી રીતે અથવા તો કોઈ એવું પૂછે 9 નંબર છે, એની એટોમિક નંબર 9 હોય તો એનો એલિમેન્ટ કયું થશે? તો ફ્લોરિન. તો એવી રીતે આપણને ઇવન એટોમિક નંબર પૂછે કે આપણને એલિમેન્ટનું નામ પૂછે, તો કોઈ બી પૂછે તો આપણને નામ ઉપરથી એટોમિક નંબર અને એટોમિક નંબર હોય તો એમની સામે એમનું નામ યાદ રહે એવી રીતે આપણે અત્યારે એમને પ્રિપેર કરવાના છે. રાઈટ, હવે આ તો વાત થઈ ગઈ એટોમિક નંબર, એલિમેન્ટ એન્ડ ઇટ્સ સાઇન. હવે એટોમિક માસ માટે વોટ વી કેન ડુ ઇઝ, જે એટોમિક નંબર છે તો જે બી એટોમિક નંબર હોય, વોટ એવર સપોઝ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ એટોમિક માસ ઓફ હિલિયમ, દેન તમારે શું કરવાનું છે? જે બી એટોમિક નંબર છે, હવે આને આપણે કહીશું એટોમિક નંબર. તો જે એટોમિક નંબર હોય તો માનો કે હિલિયમ છે તો એનો એટોમિક નંબર કેટલો છે? 2. તો તમારે એને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાના, તો એનો જે આવે એ એનો એટોમિક માસ થશે. ધેટ મીન્સ જે એટોમિક નંબર હોય એને મલ્ટીપ્લાય બાય આપણે કેટલા કરશું? 2. તો સમટાઈમ્સ કેટલા થશે? એનાથી પ્લસ ઓર માઇનસ 2 નું વેરિએશન આવશે. કેટલું? પ્લસ ઓર માઇનસ 2 નું. તો એ તમારે આ સ્ટાન્ડર્ડ સુધી ચાલશે. સપોઝ હું એવું પૂછું કે કાર્બન છે તો એનું એટોમિક માસ કેટલું થશે, તો તમારે શું કરવાનું? 6 મલ્ટીપ્લાય બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12. તો યુ કેન સી હિયર કે 12 છે. રાઈટ, નાઇટ્રોજનની વાત કરીએ તો 7 into 2 કરીએ તો કેટલા છે? 14. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સે ઓક્સિજન 8 into 2 દેન કેટલા છે? 16. હિયર 9 into 2, actually it will come 18 but છે કેટલો? 19. તો મેં તમને શું કીધું હતું? તો પ્લસ ઓર માઇનસ 2 ઓછા કે વધારે હશે તો એમનું વેરિએશન ચાલશે. નાવ નિયોન માટે 10 into 10 મલ્ટીપ્લાય બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20. સો એવી રીતે આપણે કોઈ પણનો એટોમિક માસ છે એ ડિસાઇડ કરી શકીએ. રાઈટ, હવે સેમ કોન્સેપ્ટ આપણે 11 to 20 એલિમેન્ટ માટે આપણે સ્ટડી કરવાનો છે. સો ધીસ ઇઝ ધ થિંગ્સ અબાઉટ ધ 1 to 10. તો આપણે આ લેક્ચરની અંદર કુલ ટોટલ 1 to 30 એલિમેન્ટ છે એને આવી રીતે યાદ રાખવાના છે. રાઈટ, તો હવે આપણે આગળ વધીએ. After that 11 to 20, તો 11 નંબર સોડિયમ, એમની સાઇન છે Na. 12 નંબર મેગ્નેશિયમ, Mg. 13 એલ્યુમિનિયમ, Al. 14 સિલિકોન, Si. 15 ફોસ્ફરસ, P. 16 સલ્ફર, S. 17 ક્લોરીન, Cl. 18 આર્ગોન, Ar. 19 પોટેશિયમ, K. 20 કેલ્શિયમ એન્ડ Ca. રાઈટ, તો હવે આમાંથી આપણે કોઈ પણનો એટોમિક માસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે. ધેન સપોઝ માનો કે ક્લોરીન છે. રાઈટ, તો ક્લોરીન જે છે એમનો એટોમિક નંબર કેટલો છે? તો એમનો એટોમિક નંબર છે 70. તો મેં હમણાં આગળ વાત કરી એમ કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ એટોમિક માસ મીન્સ કે એટમ ફોર્મની અંદર એમનું જે માસ હોય એને કહીશું એટોમિક માસ. રાઈટ, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એ સમજવું પડશે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન એટોમિક માસ એન્ડ મોલેક્યુલર માસ. તો આ બધા જે છે એટમના ફોર્મમાં છે. કયા ફોર્મમાં છે? એટમના ફોર્મમાં. અને એનો સ્ટડી આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર અથવા તો આગળના ચેપ્ટરની અંદર ઓલરેડી કરીને આવી ગયા છીએ. રાઈટ, તો હમણાં આવી રીતે વાત કરી આપણે એમ કે અગર આપણે એમનો એટોમિક માસ જોઈએ છીએ તો એ દરમિયાન જે બી એમનો એટોમિક નંબર છે એને મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરી દો તો 32. બટ એ નિયર આવે છે નિયર અબાઉટ 35. 5 પોઈન્ટ એક્ઝેક્ટલી એમનું માસ કેટલું છે? 35.5. તો માસને પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આપણે એક્સપેરિમેન્ટલી આપણે એમને ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. બટ રફલી આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવા માટે આપણે આવી રીતે કરી શકીએ.
right? So this is the talk about 1 to 20, right? તો આમની અંદર પણ આપણને કોઈ બી એલિમેન્ટ પૂછે, સપોઝ કોઈ એવું કહે કે સિલિકોન, તો એમનો એટોમિક નંબર થશે 14. તો એવી રીતે આપણને તરત જ જે છે એ યાદ આવવું પડે, એવી રીતે આપણે એમને પ્રિપેર કરવાના છે, રાઈટ? સો એ વસ્તુ તમારે ખુદે જાતે જ કરવાની છે. બટ એટોમિક માસ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે હમણાં મેં તમને જે ટ્રીક બતાવી કે જે એટોમિક નંબર હોય એને મલ્ટીપ્લાય બાય 2 તમારે કરવાના છે. તો નિયર અબાઉટ કેટલું વેરિએશન આવી જશે, પ્લસ ઓર માઇનસ 2, અથવા તો કેટલીક વાર એક્ઝેક્ટ પણ આવી જશે. તો આવી રીતે આપણે વી કેન ફાઇન્ડ ધ એટોમિક માસ ઓર સ્પેસિફિકલી માસ ઓફ એલિમેન્ટ, રાઈટ? હવે આપણે આગળ વધીએ. તો after that 21 to 30, 21 to 30. So 21 element called scandium, એમની સાઇન થશે Hc, 22 titanium Ti, 23rd vanadium V, 24 chromium Cr, 25th manganese Mn, 26 iron Fe, 27 cobalt Co, 28 nickel Ni, 29 copper Cu, 30 ઝીંક અને એમનો સાઇન થશે Zn. હવે સિમિલરલી આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આમાંથી કોઈ પણ એકનો એટોમિક માસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની કોશિશ કરીએ, રાઈટ? તો સપોઝ આપણે ઝીંકનો ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે, તો ઝીંકની અંદર છે 30 એટોમિક નંબર, આપણે 2 કરીએ તો આપણને કેટલો મળવો જોઈએ? 60. બટ અહીંયા મળે છે કેટલો? 65. તો 1 2 જે 20 એલિમેન્ટ છે એની અંદર મેક્સિમમ વેરિએશન કેટલું આવશે? પ્લસ ઓર માઇનસ 2 નું. બટ અગર આપણે એકચ્યુઅલી 21 to 30 ની અંદર આપણે એક બીજી વસ્તુ અપ્લાય કરી શકીએ. તો તમારે શું કરવાનું? અહીંયા ડબલ કરી અને તમારે શું કરવાનું છે? એની અંદર +4 નું એડિશન કરી દેવાનું છે. કેટલાનું કરવાનું છે? +4 નું. સપોઝ આની અંદર આપણે જોઈએ 21 into 2, તો અહીંયા કેટલા આવશે? 42, રાઈટ? તો 42 આવે, એને પ્લસ આપણે 4 કરી દઈએ તો કેટલો આવશે? 46. તો આની અંદર જે વેરિએશન આવશે એ પણ કેટલો આવશે? પ્લસ ઓર માઇનસ 1 ઓર વી કેન સે 2, રાઈટ? તો એક્ઝેક્ટલી આપણને એમનું માસ મળી જશે, રાઈટ? તો આપણે શું કરવાનું છે? પ્લસ ઓર માઇનસ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે એટોમિક નંબર છે એને મલ્ટીપ્લાય બાય 2 ઓર પ્લસ 2 કરી દેવાના, તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. 4 ન કરો તો પણ તમે ચાલશે. સપોઝ આપણે મેંગેનીઝ માટે જોઈએ છીએ, તો મેંગેનીઝની અંદર એટોમિક નંબર 25 મલ્ટીપ્લાય બાય 2 50, એને પ્લસ 2 કરીએ તો કેટલો આવશે? 55, રાઈટ? 52 આવશે. કેટલો આવશે? 52. તો એ 52 અને 55 તો ઓલમોસ્ટ એ જે છે એ અરાઉન્ડ છે. સો એક્ઝેક્ટલી આપણે અત્યારે યાદ ન રહે એટલા માટે આપણે આ ટ્રીક યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર? બાકી એટોમિક માસ જે છે એ તમને મોસ્ટ ઓફ કેલ્ક્યુલેશનની અંદર ઓલરેડી ગિવન હોય છે. બટ બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે આપણને અગર કોઈ રફલી પૂછે તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ, રાઈટ? સો આ વાત થઈ 1 to 30 એલિમેન્ટની. હવે આપણે એમની એપ્લિકેશન તરફ આગળ વધી જઈએ. હવે અહીંયા આપણને આપ્યું છે પરસન્ટ માસ એન્ડ એલિમેન્ટ. તો સપોઝ અહીંયા ઇફ વી કન્સિડર H2SO4 એઝ અ મોલેક્યુલ, તો વાય મોલેક્યુલ? કારણ કે મોલેક્યુલની અંદર કુલ ટોટલ આપણે જોઈએ અહીંયા તો હાઇડ્રોજન, સલ્ફર અને ઓક્સિજન આ ત્રણેય એલિમેન્ટ કમ્બાઇન થઈ અને H2SO4 મોલેક્યુલ છે એ બનેલો છે, તો ફોર્મેશન થયેલું છે. ધેટ મીન્સ H2SO4 ઇઝ ફોર્મડ બાય ધ એલિમેન્ટ ઓફ હાઇડ્રોજન, સલ્ફર એન્ડ ઓક્સિજન, રાઈટ? હવે આની અંદર જ્યારે મોલેક્યુલનું ફોર્મેશન થાય તો એ દરમિયાન હાઇડ્રોજન છે એમનું પણ સ્પેસિફિક પર્સન્ટેજ હશે, સલ્ફરનું પણ સ્પેસિફિક પર્સન્ટેજ હશે અને ઓક્સિજનનું પણ હશે. સો એટલા માટે આપણે આ કોન્સેપ્ટને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરવા માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એ સમજવું પડશે કે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન એટોમિક નંબર અને એટોમિક માસ, રાઈટ? તો આપણે હવે એ સમજીએ. તો હેડિંગ આપણે લખીએ તો એટોમિક માસ
and molecular mass. તો અગર એટોમિક માસ અને મોલેક્યુલર માસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે તો કઈ રીતે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું એ આપણે જોઈએ. સપોઝ આપણી પાસે કોઈ એક્ઝામ્પલ છે વોટર. તો આપણે શું કરશું, વોટ વી વિલ ડુ ઇઝ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એની અંદર કેટલા એલિમેન્ટ છે એમને આપણે ડિવાઈડ કરી દઈએ. શું કરશું, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડિવાઈડ ધ એલિમેન્ટ. તો આપણે ડિવાઈડ કરી દઈએ. તો આની અંદર હાઉ મેની હાઇડ્રોજન ઇઝ પ્રેઝન્ટ, તો 2 હાઇડ્રોજન છે. આની અંદર ઓક્સિજન કેટલા છે, 1 ઓક્સિજન છે. તો જેટલા પણ એલિમેન્ટ અને એ નંબરમાં હોય એ બધાનો માસ લઈએ અને એમનો સમ કરી દઈએ તો એમનો આપણે શું મળે, મોલેક્યુલર માસ. બટ આપણે સૌથી પહેલા એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરવું પડે કે આની અંદર એટમ અને મોલેક્યુલ છે એમના બંને વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્ટ આપણને ક્લિયરલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થવો જોઈએ. રાઈટ. સપોઝ હું એવું કહું કે આ મોલેક્યુલ છે એ H2 પ્લસ 1/2 O2 લઈએ તો એમાંથી વોટર છે એનું ફોર્મેશન થશે. ધેટ મીન્સ હિયર હાઇડ્રોજન એન્ડ ઓક્સિજન આર ઇન એટોમિક સ્ટેટ. કયા ફોર્મમાં છે, અથવા તો એટમ છે. શું છે, એટમ. અને વોટર છે એ શું છે, મોલેક્યુલ. રાઈટ. તો હંમેશા એટમ છે એનું કોમ્બિનેશન થઈ અને શું ફોર્મેશન થતું હશે, મોલેક્યુલનું. રાઈટ. તો ઈચ એટમ હશે તો આપણે 1 to 30 એલિમેન્ટ હમણાં આગળની સ્લાઇડની અંદર ડિસ્કસ કરીને આવી ગયા કે ઈચ એટમ એઝ એ સ્પેસિફિક માસ. તો એ એટમનો જે માસ હોય એ માસને આપણે કહીશું એટોમિક માસ. તો હવે મોલેક્યુલર માસ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે તો શું કરશું, જેટલા પણ એ મોલેક્યુલની અંદર એલિમેન્ટ છે તો એ બધાનો એટોમિક માસનો સમ કરી દઈએ તો એમનો આપણને મોલેક્યુલર માસ મળી જાય. તો હવે સપોઝ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ માસ ઓફ મોલેક્યુલ તો આપણે શું કરશું, જોઈએ આપણે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જેટલા એલિમેન્ટ છે એને આપણે ડિફરન્શિએટ કરી અને આવી રીતે લખી દેવાના. ત્યાર પછી કુલ ટોટલ અહીંયા કેટલા છે, 2 હાઇડ્રોજન. The atomic mass of hydrogen is 1. You can હવે આપણે સારી રીતે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરી શકીએ કારણ કે આપણે ફર્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર જોયું હતું તો હાઇડ્રોજનનો એટોમિક માસ કેટલો હતો, 1. પ્લસ ઓક્સિજનનો કેટલો થશે, 16. તો ટોટલ કેટલું થશે, 18. સો ધ મોલેક્યુલર માસ ઓફ ઓક્સિજન ઇઝ 80. તો આવી રીતે કોઈ પણ મોલેક્યુલની અંદર આપણે એટોમિક માસ છે એમની કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ અથવા તો મોલેક્યુલર માસ છે એમની કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ. સપોઝ એમોનિયા છે તો આની અંદર એલિમેન્ટ છે એક નાઇટ્રોજન અને 3 હાઇડ્રોજન. તો નાઇટ્રોજન છે એનો એટોમિક માસ કેટલો છે, 14. કેટલો છે, 14. પ્લસ હાઇડ્રોજન કેટલા છે, 3. બટ ઈચ હાઇડ્રોજન એક હાઇડ્રોજન હોય તો એટોમિક માસ કેટલો થશે, 1. તો કુલ ટોટલ અમોનિયાનો મોલેક્યુલર માસ કેટલો થશે, 17. રાઈટ. તો આવી રીતે આપણે કોઈ બી એલિમેન્ટ હોય તો એમનો મોલેક્યુલર માસ છે એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. નાઉ વી વિલ ટેક અનધર એક્ઝામ્પલ. સપોઝ H2SO4. તો આની અંદર કેટલા એલિમેન્ટ છે એ આપણે જોઈએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન ધીસ મોલેક્યુલ 3 type of element are present. That means 2 hydrogen, 1 sulfur and 4 oxygen. Here the atomic mass of hydrogen is 1. The atomic mass of sulfur is 32. કેટલો છે, 32. એ તમે આગળના સ્લાઇડની માંથી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ બીકોઝ સલ્ફર છે એમનો એટોમિક નંબર કેટલો છે, 16. પ્લસ 4 ઓક્સિજન છે એમનો એટોમિક માસ કેટલો થશે, 16. કેટલો થશે, 16. સો આપણે હરેક સમ કરશું તો ફાઇનલી 34 પ્લસ 64 સો કેટલો આવશે, 98. સો
The molecular mass of H2SO4 is 98. If we take another example also, suppose if we take HCl. So HCl has a two type of atom. One is hydrogen and another one is chlorine. Now the atomic mass of hydrogen is 1 and the atomic mass of chlorine is, right? So the molecular mass of HCl is 36.5. So આવી રીતે આપણે કોઈ પણ મોલેક્યુલ હોય તો એમાંથી આપણે molecular mass છે find out કરી શકીએ with the help of atomic mass, right? So આવી રીતે આપણે કોઈ પણ molecule ની અંદર molecular mass છે એ find out કરી શકીએ. હવે mass find out કર્યા પછી હવે આપણે એમની અંદર એલિમેન્ટના percentage find out કરવા છે. શું કરવું છે? percentage find out કરવા છે. So percentage find out કરવા માટે હવે આપણે શું કરશું? તો એના માટે આપણને એટોમિક માસ as well as મોલેક્યુલર માસ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા આવડવું પડે, રાઈટ? તો એટોમિક માસ તો આપણે પહેલા ટેબલમાંથી આપણે જોઈ શકીએ અથવા તો આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. with the help of atomic mass we will find molecular mass, and with the help of atomic mass and molecular mass we can find out the percentage of element, right? So now the another topic is find out of percentage of element in the molecule. Now another topic, the percentage of mass or percent mass, or we can say percentage of element in the molecule. રાઈટ? હવે મોલેક્યુલમાંથી આપણે એલિમેન્ટના percentage જે છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. સો હાઉ વી વિલ ફાઇન્ડ? સી સપોઝ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે વોટર લઈએ તો in this molecule has a two type of element. One is hydrogen and another is oxygen. તો each element ના આપણે શું find out કરવાના છે? percentage, right? So percentage find out કરવા માટે first of all આપણે requirement છે એમના molecule mass ની or molecular mass, right? તો molecular mass છે એ water નો કેટલો થશે? સપોઝ આપણે શું વાત કરી હતી કે અગર કોઈ બી મોલેક્યુલ હોય તો એમનો આ મોલેક્યુલર માસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો હોય તો શું કરશું? જેટલા એલિમેન્ટ છે એ એલિમેન્ટ અને એનો એટોમિક માસ અને જેટલા એલિમેન્ટ છે એ બધાનો એટોમિક માસ છે એમનો સમ કરી દઈએ તો આપણને શું મળશે? એમનો મોલેક્યુલર માસ. શું મળશે આપણને? મોલેક્યુલર માસ. સો ધ મોલેક્યુલર માસ ઇઝ the molecular mass of water is 18. કેટલો થશે? 18, રાઈટ? આમની અંદર પણ યુનિટ આવે છે બટ યુનિટની ડિસ્કશન આપણે પછી કરશું. હવે આની અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અગર વોટરની અંદર આપણે percentage of hydrogen find out કરવા છે. શું કરવું છે? if you want to find the percentage of hydrogen તો આમની અંદર જેટલા પણ એલિમેન્ટ હોય એ બધાના percentage આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે હાઇડ્રોજનને ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. તો percentage ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે અહીંયા આપણી પાસે એક ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરશું. તો એટોમિક વેટ બરાબર સમજજો. વેટ ઓફ એલિમેન્ટ upon molecular mass into 100. તો આપણને જે બી એલિમેન્ટનો percentage ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે એ મળી જશે. સો હાઇડ્રોજન છે એમના percentage આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ
atomic mass of element of hydrogen is 2. રાઈટ, તો જેટલા પણ હાઇડ્રોજન હોય અથવા તો જે બી એલિમેન્ટ હોય એ જેટલા નંબરની અંદર હોય એ નંબર અને એમનો ટોટલ એટોમિક માસ, તો એ થઈ જશે ટોટલ એટોમિક માસ ઓફ એલિમેન્ટ. અને મોલેક્યુલર માસ છે કેટલો થશે 18 ઇન્ટુ આપણે 100 કરી દઈએ તો અહીંયા જે આવે એ આપણો આન્સર થશે. તમે કેલ્ક્યુલેશન કરજો, જે આન્સર આવે એ પર્સન્ટેજ ઓફ હાઇડ્રોજનનો જે બી નંબર આવે એ થશે. રાઈટ, ત્યાર પછી આપણે ઓક્સિજનના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે. તો સેમ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરશું. એની અંદર ક્યારેય પણ આપણે પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે કોઈ પણ એલિમેન્ટના, તો આપણે શું કરશું, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ એલિમેન્ટ છે એમનો એટોમિક વેઇટ. સો ધ એટોમિક વેઇટ ઓફ ઓક્સિજન ઇઝ 16 એન્ડ ધ મોલેક્યુલર માસ જે છે એ આપણે કોનું લેવાનો છે, હોલ મોલેક્યુલનો. રાઈટ, સો ધ મોલેક્યુલર માસ ઓફ વોટર ઇઝ 18. સો ડિવાઇડેડ બાય 18 જે આવશે જે આન્સર એ પર્સન્ટેજ ઓફ વોટરના થશે. રાઈટ, ઓકે. તો સિમ્પલ છે, કોઈ પણ મોલેક્યુલની અંદર ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ પર્સન્ટેજ ઓફ એલિમેન્ટ, તો આપણે શું કરશું, એની અંદર કોઈ પણની અંદર પર્સન્ટેજ ઓફ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે. શું કરવું છે, કોઈ પણ એલિમેન્ટના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે. તો એટોમિક માસ atomic mass upon molecular mass into 100. રાઈટ, આપણે આ ફોર્મ્યુલા ઓલવેઝ અપ્લાય કરશું. હવે આપણે અનધર એક્ઝામ્પલ લઈએ. સિમ્પલ, સપોઝ અમોનિયા છે. તો અમોનિયાની અંદર ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ પર્સન્ટેજ ઓફ નાઇટ્રોજન એન્ડ હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજનની, તો નાઇટ્રોજનના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે. સો એટલા માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું લઈશું, એટોમિક માસ. તો નાઇટ્રોજન છે એમનો એટોમિક માસ કેટલો થશે 14 અને અમોનિયા છે એમનો મોલેક્યુલર માસ કેટલો થશે 17. બરાબર, એ હમણાં આપણે આગળ ઓલરેડી સ્ટડી કરીને આવી ગયા. રાઈટ, તો ડિવાઇડેડ બાય 70 મલ્ટીપ્લાય બાય 100, તો અહીંયા જે આવે એ પર્સન્ટેજ ઓફ નાઇટ્રોજન થશે. રાઈટ, કેલ્ક્યુલેશન છે એ તમારે જાતે કરવાની છે. બરાબર, ત્યાર પછી પર્સન્ટેજ ઓફ હાઇડ્રોજન આપણે ગેઇન કરવા છે. તો ધ માસ ઓફ હાઇડ્રોજન ઓર એટોમિક માસ ઓફ હાઇડ્રોજન ઇઝ 3. વાય, બીકોઝ કેટલા છે કુલ ટોટલ 3 અને ઈચનો વેટ કેટલો છે 1. બરાબર, તો અહીંયા જેટલા પણ નંબરમાં હોય એ નંબરનો ટોટલ માસ લેવાનો છે. ટોટલ, એવું નહીં કે હાઇડ્રોજન છે તો એનો 1 લખી દે, નહીં, જેટલા નંબરમાં હોય એને મલ્ટીપ્લાય બાય એનો એટોમિક નંબર ડિવાઇડેડ બાય મોલેક્યુલર માસ કેટલો છે 17 ઇન્ટુ 1000. તો અહીંયા જે મળે that is the percentage of hydrogen થશે. રાઈટ, સો આવી રીતે આપણે કોઈ ભી મોલેક્યુલની અંદર પર્સન્ટેજ ઓફ એલિમેન્ટ જે છે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. રાઈટ, આપણે હજી એક વધારે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સપોઝ આપણી પાસે H2SO4 છે. તો આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પર્સન્ટેજ ઓફ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આપણે શું જોઈશે, પહેલું ક્રાઇટેરિયા છે મોલેક્યુલર માસ. શું જોઈશે, મોલેક્યુલર માસ. રાઈટ, તો મોલેક્યુલર માસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે એલિમેન્ટ છે એ કેટલા છે હાઇડ્રોજન 2, ઈચનો એટોમિક ઓર એટોમિક માસ કેટલો થશે 1 પ્લસ સલ્ફર, સલ્ફર છે એમનો એટોમિક માસ કેટલો થશે 32 પ્લસ ઓક્સિજન બટ કેટલા છે 4 છે, ઈચનો કેટલો થશે 16. તો કુલ ટોટલ કેટલા આવશે 92.
કેટલા આવશે 98. So the molecular mass of H2SO4 is 98. It is known as sulfuric acid also. We can say sulfuric acid or H2SO4. Now આપણે હાઇડ્રોજનના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે. તો હાઇડ્રોજનના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? એટોમિક માસ ઓફ એટમ, તો 2 હાઇડ્રોજન છે, ઈચના કેટલા થશે 1, અને મોલેક્યુલર માસ અપોન મોલેક્યુલર માસ કેટલો છે 98 મલ્ટીપ્લાય બાય 100. તો જે આવશે એ એનો પર્સન્ટેજ થશે. રાઈટ, કેલ્ક્યુલેશન તમારે તમારી જાતે કરવાની છે. ત્યાર પછી if you want to find the percentage of sulfur, તો સલ્ફરના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આપણે શું કરશું? તો સલ્ફરના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ કરવા માટે અગેન એટોમિક માસ ઓફ સલ્ફર ઇઝ 32. એ આપણે આગળના સ્લાઇડની અંદરથી સમજીને આવી ગયા. ડિવાઇડેડ બાય મોલેક્યુલર માસ ઇન્ટુ 100. તો એમનો જે માસ પર્સન્ટેજ માસ આવે એ જે આવશે એ થશે. ત્યાર પછી ઓક્સિજનના પર્સન્ટેજ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે. રાઈટ, તો સિમિલરલી ધ એટોમિક number of oxygen is atomic number is 8 and its atomic mass is 16. Right, but કેટલા ઓક્સિજન છે 4, તો 4 into 16 upon molecular mass multiply by 100. તો જે આવે એ પર્સન્ટેજ થશે ઓક્સિજન. રાઈટ, તો આવી રીતે કોઈ પણ આપણે મોલેક્યુલની અંદરથી with the help of molecular mass and atomic mass we can find the percentage of element. રાઈટ, તો હવે આપણને કોઈ પણ મોલેક્યુલ આપણને આપેલા હોય તો આપણે એના ઉપરથી એમના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. સો હિયર યુ કેન સી H2SO4 ની અંદર તો આપણે ઓલરેડી બધા એના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને આવી ગયા. આ પણ એક્ઝામ્પલ જોયું. રાઈટ, ત્યાર પછી હવે તમારે બાકીના જે બચી ગયેલા છે એ રિમેઇનિંગ જે મોલેક્યુલ છે Na2CO3, NH4Cl, CaCO3, H2O તો ઓલરેડી આપણે ભણીને આવી ગયા, NaOH અને HCl. આ બધા જ એક્ઝામ્પલ તમારે હોમવર્કની અંદર સોલ્વ કરવાના છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હોમવર્કની અંદર શું કરશું? બધાના મોલેક્યુલર માસ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. શું કરશું? મોલેક્યુલર માસ. અને ત્યાર પછી સેકન્ડની અંદર આપણે પર્સન્ટેજ ઓફ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ ઓફ એલિમેન્ટ. રાઈટ, તો એટલા મોલેક્યુલના તમારે હોમવર્કની અંદર મોલેક્યુલર માસ અને પર્સન્ટેજ ઓફ એલિમેન્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. રાઈટ, અને હજી વધારે હું તમને 2 એક્ઝામ્પલ આપું તો એની અંદર એક તમારે કરવાનો છે KMnO4. તો આની અંદર કેટલા એલિમેન્ટ છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ આપણને ફાઇન્ડ આઉટ કરતા આવડવું જોઈએ. તો એક છે K, એક છે Mn અને એક છે ઓક્સિજન. ધેટ મીન્સ પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ એન્ડ ઓક્સિજન. રાઈટ, ત્યાર પછી આપણે જોઈએ K2CO3, ત્યાર પછી KCl, ત્યાર પછી 13, NH4OH 14, O3 15 તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું C6H6 ની અંદર. રાઈટ, તો આ 15 એલિમેન્ટ છે, સોરી મોલેક્યુલ છે, એમાંથી તમારે એમના ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે મોલેક્યુલર માસ અને આફ્ટર ધેટ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે પર્સન્ટેજ ઓફ એલિમેન્ટ. રાઈટ, સો એટલી વસ્તુ તમારે આજના લેક્ચરની અંદર
હોમવર્કની અંદર તમારે ઓલરેડી ઘરે સોલ્વ કરવાની છે. ત્યાર પછી જ્યારે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આવશું તો આનાથી આપણે આગળના જે કોન્સેપ્ટ છે એમની આપણે ડિસ્કશન કરશું અને ત્યાર પછી આપણે એસિડ અને બેઝ છે એ સ્પેસિફિક કોન્સેપ્ટની અંદર આપણે એન્ટર થશું, રાઈટ. બટ અપ ટુ નાવ આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર એન્ટર થતાં પહેલાં આપણને એટલી વસ્તુ ખૂબ સારી રીતે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થયેલી હોવી જોઈએ. then only we can understand the next concept, right. તો એટલે સુધી તમારે તૈયાર કરવાનું છે. ઓકે, થેન્ક યુ.